Good evening, everyone. So, today's topic is the fifth topic apoptosis, which is okay, that is known as programmed cell death. And this particular phenomena was first discovered in C. elegans. Okay, there were 1090 somatic cells. We all know about somatic cells, the diploid cells, which is present mainly in our body. The somatic cells, out of which 131 had undergone apoptosis. ঠিক আছে? Why is apoptosis required? For example, এই যে আমাদের the fingers, they are separated. ঠিক আছে, এই যে হাতগুলো আমাদের separated, তার মাঝে we had, otherwise we would have had webbed hands like frogs do, right? So that we don't have it because of the cell death, and they were programmed cell death. এরকম না যে মানে abnormally death হয়ে গেল, otherwise it is known as necrosis. By the end of the video we discuss about the difference between apoptosis and necrosis. So remodeling endometrial lining and breakdown, every month there is this menstrual cycle taking place, so সেটার breakdown এর জন্য যেটা responsible, that is your apoptosis. ঠিক আছে, the cell shedding যেটা হয়, and enterocyte slowing. All the gastric lining is constantly broken down. That is the main thing. Okay, so that's a basic idea. Cell turnover in the human body is 1 million per second. That was a fact, of course I saw it. সিনডাক্টাইলের কথা বললাম। তো সেলটার মধ্যে কী কী চেঞ্জ হয়? প্রথমে সেলটা কম্প্যাক্ট হয়ে আসে, ঠিক আছে, কম্প্যাক্ট হয়ে আসে, সেলগুলো শ্রিঙ্ক করে, সাইজ রিডিউস করে, সেল অর্গানেলগুলো কম্প্যাক্ট হয়ে আসে, ইওসিনোফিলিক সাইটোপ্লাজম। এইটা না আমি একটু ডিটেলসে বলবো, আই টিচ ইউ হেমাটোলজি, হোয়াট ইজ ইওসিনোফিলিক, হোয়াট ইজ বেসোফিলিক। দেন এক্সপোজার অফ দ্য ফসফেটিডাইজ সিরিন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট সিম্বল অফ programmed cell death, phosphatidized serine exposure. ভেতরের মেমব্রেনটা, I think the video is again lagging. I think it's now fine. এবার ঠিক আছে? Right. So, phosphatidized serine to cell surface. So first thing, phosphatidized serine exposure হলো, সেল সাইজটা ছোট হয়ে এলো, সেল অর্গানেলগুলো কম্প্যাক্ট হলো, and eosinophilic cytoplasm holo, chromatin condensation, very important, always happening in every case, chromatin condensation, phagocytosis of apoptotic bodies. We will read about this later on. So when you're writing about apoptosis is a short note question. First, apoptosis is known as programmed cell death, first seen in Cynar habitus elegans, in which 1090 somatic cells were present, 131 went apoptosis. It is constantly taking place in our body, as for example the endometrial breakdown and the enterocyte slowing. Then these are the basic things, the changes which take place. Number one, exposure of the phosphatidized serine, first and foremost. Second, yeah, I made some changes. I think it was getting overloaded. Second is cell size reduction, cell organelle compaction, chromatin condensation, and apoptotic body exposure, phagocytosis. These are the changes, cell level changes. The particular enzyme which is required is caspase. There is caspase cystin protease. It contains cystin. It will cleave the protein after aspartic residues. The like caspase, creatine, cystin proteases, right? There are initiation and the execution caspase and phases. Key hoy, first of all, in the initiation phase, the permeability of the inner mitochondrial membrane is, outer mitochondrial membrane is increased, for which supporting will be the back, preventing will be BCL2. তো কি হবে, সাইটোক্রোম সি যেই মুহূর্তে রিলিজ হলো,
apoptosome activating factor 1 is released. Apoptosome activate করবে, caspase 9 কে activate করবে. That is your initiation mitochondrial intrinsic pathway. এটা একটা আছে intrinsic, আরেকটা হয় রিসেপ্টরের অ্যাক্টিভেশন. এটা হচ্ছে আমাদের FAS অ্যান্ড FAS দুটো রিসেপ্টর আর লিগ্যান্ড, দে উইল কম্বাইন. মানে ধরো এটা হচ্ছে সেল মেমব্রেন, এখানে লিগ্যান্ড আছে, সরি রিসেপ্টর ইজ প্রেজেন্ট এন্ড দ্য লিগ্যান্ড ইজ কামিং, এইরকম একটা কমপ্লেক্স তৈরি হলো. ঠিক যেরকম এনজাইমসে পড়েছিলাম, দ্য কমপ্লেক্স, রিকল ইউর নিট স্টাফ. ঠিক আছে, দেন উই উইল হ্যাভ দ্য FAS associated death domain বলি, FAD complex, এবং সেটা caspase 8 and 10 কে অ্যাক্টিভেট করবে. প্রোক্যাসপেসকে ফ্লিপ বলে ভাইরাসগুলো এই অ্যাক্টিভেশনটাকে বন্ধ করে এবং ডেথ হতে দেয় না. ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন একটা কমন পাতে 9, 8, 10 caspase 3কে, 6কে, 7কে অ্যাক্টিভেট করে ডিএনএ ডিগ্রেড করাবে. তো যখন ইউ প্রেজেন্ট দিস আনসার, তখন কি লিখবো? ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে, এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে, কমন পাথওয়ে. জ্ঞানং বা কোনো স্ট্যান্ডার্ড বইতে অ্যাপোপ্টোসিসের ছবিটা দেওয়া আছে প্রচণ্ড জটিল করে, আমি লিখবো না. আই হ্যাভ দিস ইনিশিয়েশন, ইন্ট্রিনসিক, এক্সট্রিনসিক. ইনিশিয়েশনের দুটো ফেজ, ইন্ট্রিনসিক, এক্সট্রিনসিক, মাইটোকন্ড্রিয়াল, এক্সট্রিনসিক. এক্সট্রিনসিকটা কি? FAS receptor, FAS ligand, FAS associated death domain, caspase 8 and 10 কে অ্যাক্টিভেট করে, may be inhibited by flip present in virus. Procaspase কে caspase. আর intrinsic কি হচ্ছে? Outer mitochondrial membrane is made more permeable, as a result of which cytochrome C is released. Apoptosome activating factor 1 কে অ্যাক্টিভেট করবে. Apoptotic body is released. Caspase 9 from procaspase 9 will be activated. দুটো একটা কমন পাথওয়ে, নিচে লিখবো কমন পাথওয়ে. Then you say that the caspase 3, 6, 7, ঠিক আছে বেবি, ঠিক আছে. সো caspase 3, 6, 7 they are all activated, DNA degradation হবে এবং fragmentation হয়, cell death হবে. That is your entire thing. Phagocytosis of the dead cell খুব সাইলেন্টলি হবে ব্যাপারটা. It has a special term, that is efferocytosis. ঠিক আছে, কোনো লাল হওয়া, কোনো জায়গায় ফুলে ওঠা, কোনো পেন আমরা কিচ্ছু ফিল করতে পারি না, যেটা নেক্রোসিসে হয়, বলবো আমরা. সো সরি, আই ওয়াজ শাউটিং আ লট. একটা সুন্দর ছবি দেব অফ দিস অ্যাপোপ্টোসিস. ঠিক আছে, now let me say you a very funny thing. Phagocytosis is removal of dead cells. It me signals দেবে কি করে হবে? সেলের সারফেস থেকে ব্লেবিং, এরকম ছোট 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 সেল ছিঁড়ে 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 যাবে. ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ব্লেবিং হবে. অ্যান্ড কমপ্লিমেন্ট CL9 অ্যাটাচমেন্ট, এগুলো এক্সপোজার অফ দ্য ফসফেটিডাইলসিরিন বলেই দিয়েছি, ব্লেবিং হবে. ঠিক আছে, তাহলে আমি আবারও বলছি, 8 মিনিটে পড়ারও জিনিস নয়, অনেক বড় টপিক, আমরা এখন এটুকুই পড়ব. অ্যাপোপ্টোসিস হেডিং, অলওয়েজ হাউ ডু ইউ প্রেজেন্ট অ্যান আনসার. এতদিন যে কটা ক্লাস হয়েছিল অত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসে না. আজকে হ্যাঁ, দ্য লাস্ট ক্লাস, সাইটোস্কেলেটাল ফিলামেন্টস অ্যান্ড সেলুলার জাংশনস, এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট. যারা হাসি মেরে ক্লাসটা উড়িয়ে দিয়েছে, আই উড সে দ্যাট ইউ উড ফাইন্ড প্রবলেম. পরের ক্লাসটাতে আর বুঝতে পারবি না, বা যখন আমি রিনাল ফিজিওলজি পড়াবো, যখন আমি কার্ডিওভাস্কুলার ফিজিওলজি, জেনারেল ফিজিওলজি ছাড়া সব কিছু গোল. ঠিক আছে, so apoptosis is an overview for the programmed cell death, first discovered in Caenorhabditis elegans, who had 1090 somatic cell, out of which 131 went apoptosis. The enzyme required will be the caspase, that is cystine proteases activated after aspartate residues. এটা হলো enzyme changes taking place in the cell. প্রথমেই যেটা লিখতে হবে, ভুল করলে হবে না, first point 1, exposure of the phosphatidylserine, followed by the compaction of the cell size, cell organelle, chromatin condensation করব. এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট. এটার পরে আমি বলবো যে there is an intrinsic pathway and an extrinsic pathway. So there is an intrinsic caspase and extrinsic caspase, and there is a common pathway, the initiation and the execution, the initiator caspases and the executor caspase. Intrinsic pathway তে there would be the exposure of the outer mitochondrial membrane. একটা এরকম করে, মানে we will make a triangle. এই হচ্ছে intrinsic, এই হচ্ছে extrinsic, আর এই হচ্ছে common. এই তিনটেকে একটা ট্রায়াঙ্গেল করে আমি পাথওয়েটাকে দেখাবো. ফাইনালি ডিএনএ ডেগ্রেডেশন, সেল ডেথ হচ্ছে, caspase 3, 6, 7 ইজ অ্যাক্টিভেটেড. এটা তো কমন পাথওয়ে. তাহলে ইন্ট্রিনসিক কি হচ্ছে? মাইটোকন্ড্রিয়া,
Outer mitochondrial membrane is more exposed, cytochrome C is released, apoptosome activating factor 1 is activated, apoptotic body is released, procaspase 9 থেকে caspase 9 হচ্ছে, that is your extrinsic pathway. আর intrinsic pathway. Extrinsic pathway তো আমাদের cell membrane level হবে. Fast associated receptor, fast ligand, fast associated dead domain, FADD. And that is going to activate caspase 8 and 10 from procaspase 8 and 10. And they are actually inhibited by the flip, which is released by a particular virus. So there is a common pathway. A করে DNA degradation হবে. And finally, there would be the cell death, programmed cell death. And the sloughing off of these cells is known as, the phagocytosis of the dead cell is known as efferocytosis. সেটা মাথায় রাখতে হবে. It's a good term, no inflammation, rapid clearance হয়. I hope I said all this stuff. আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে অ্যান্টি অ্যাপোপ্টোটিক ফ্যাক্টর BCL2 ফ্যামিলি, অ্যাপোপ্টোসিস প্রমোটিং ফ্যাক্টর ব্যাকস্প্যাক জিন, ঠিক আছে, রিলিজ যেটাকে প্রমোট করে সাইটোক্রোম সি এর। যাই হোক, এইগুলো হচ্ছে আমার এন্টায়ার অ্যাপোপ্টোসিস। এইটুকু বলে একটা ছোট্ট ডায়াগ্রামে ফ্লো চার্টের ম্যানারে দেখে নিতে পারলেই you get at least, if it is a 5-mark short note, I hope you will not get anything less than 60%. That is 3.5. ভালো এক্সামিনার হয়, আই হোপ ইউ গেট 4 ইজ ওকে স্ট্যান্ডার্ড। একটা ফ্লো চার্টে লিখে দিতে পারলে এনজাইমের নাম কি বলবো, হোয়াট ইজ অ্যাপোপ্টোসিস, প্রথমে আমাকে ডেফিনেশনটা দিতে হবে। অ্যাপোপ্টোসিস মানে প্রোগ্রামড সেল ডেথ। কোথায় দেখা গেছিলো লিখতে পারলে ভালো, ভেরি গুড। কেন হয়, কিসের জন্য হয়, ইন ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন বললাম, এন্ডোমেট্রিয়াল লাইনিং ব্রেকডাউন, সিন্ডাক্টাইলিকে প্রিভেন্ট করার জন্য, রিমডেলিং অফ দ্য ম্যাচিওর টিস্যু, এলিমিনেশন অফ দ্য সেলফ অ্যাক্টিভ টি লিম্ফোসাইট, ইম্যাচিওর লিম্ফোসাইট, নন ফাংশনাল লিম্ফোসাইট, এন্ট্রোসাইট স্লউইং যেটা আমাদের জিআই ট্র্যাক্ট হয়, ঠিক আছে। তারপরে সেলুলার চেঞ্জেসটা লিখলি, তাহলে ডেফিনেশন দিলাম, কোথায় হয় সেটা বললাম, ঠিক আছে। তারপরে কেন হয় সেটা বললাম। থার্ড, কী কী চেঞ্জেস দেখা যায় সেটা বললাম। ফোর্থ, কী এনজাইম রিকোয়ার্ড সেটা বললাম। ফিফথ, আমি কতগুলো ফেজেস আছে, পাথওয়ে আছে সেটা বললাম। অ্যান্ড ফাইনালি ফ্যাগোসাইটোসিস, এফেরোসাইটোসিস। তাহলে আর কী চাই, 5টা পয়েন্ট বলে দিয়েছি, 5 নম্বর আমাকে দেবে, একটা সুন্দর ফ্লো চার্ট করবো, 5 out of 5, 4.5, 4, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ রাইট আ শর্ট নোট। এটা আমি আজকে পড়ালাম এবং আমি বললাম যে কী করে একটা শর্ট নোট লিখবো, মানে হোয়াট ইজ এ লজিক। তোকে তো বুঝতে হবে 5টা নম্বর পাবি কী করে। অ্যাপোপ্টোসিস শর্ট নোট বলে দিল, এবার তুই জানিস না কী লিখতে হবে, ইউ জাস্ট রাইট আ কমন ডিটেলস। হ্যাঁ, ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে, এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে, ইনিশিয়েটর ক্যাসপেস, এক্সিকিউশন ক্যাসপেস, ইনিশিয়েটর ক্যাসপেস, আমাদের ইন্ট্রিনসিক এক্সট্রিনসিক ক্যাসপেস, সব একটা কমন পাথওয়ে লিখে দিলাম। দ্যাট ইজ হোল্ডিং হোয়াট, দ্যাট ইজ হোল্ডিং দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার, কিন্তু সেটা 2.5 বা 3। বাকি যে তুই ডেফিনেশন দিবি, কী কী সেল চেঞ্জ হবে, কোন এনজাইম লাগবে, কোন সেলে দেখা যায়, কেন হয়, এই কথাগুলো লেখার জন্য একটা মার্কস আছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইয়োর 2.5। যদি 2.5 তোর পাথওয়ে হয়, 2.5 ওটা, তাই শুধু ওটা লিখে ছেড়ে দিলি হবে না। ওকে, আই উইল আপলোড একটা ছবি। ওকে, সো দ্যাট ইজ অফিসিয়ালি দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস। অ্যাপোপ্টোসিস ভার্সেস নেক্রোসিস, যেটা বললাম প্রোগ্রামড সেল ডেথ, ওটা জেনেটিক্যালি প্রোগ্রাম, এটা ইস্কেমিক প্রসেস, ব্লাড ভেসেল ড্রেন করে করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটা সেলের মধ্যে হয়, একটা গ্রুপ অফ সেলের মধ্যে হবে। ডিফারেন্সটা লেখো, রাইট ইট ডাউন। অ্যাপোপ্টোসিস ইজ জেনেটিক্যালি প্রোগ্রাম, নেক্রোসিস ইজ এন ইস্কেমিক প্রসেস, ব্লাড ভেসেল ইনভলভ থাকে, পেন হয়। আরেকটা হচ্ছে সিঙ্গেল সেল, একটা সেলে হবে, ওগুলো অনেকগুলো সেলকে জড়িয়ে নেবে। ওখানে কী হচ্ছে, সেল সাইজ ছোটো হচ্ছে, এখানে অনেকগুলো সেলতে সেল সাইজটা বড় হয়ে যাবে। ইনফ্লামেশন হয় না, ইনফ্লামেশন হবে, কোথায় হয় না, অ্যাপোপ্টোসিসে হয় না, নেক্রোসিসে হবে। সেল সুইসাইড বলি, ওটাকে সেল মার্ডার বলা হয়। আর অ্যানেক্সিন 5 বলে একটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রোটিন দেওয়া হয়, যার জন্য আমরা অ্যাপোপ্টোসিস অ্যাসে করতে পারি, আর ওটার জন্য প্রোপিডিয়াম আয়োডাইড। দিস ওয়ান ইজ নট নেসেসারি, শুধু এটুকু জানলে হবে ওটা ইস্কেমিক, এটা জেনেটিক্যালি প্রোগ্রামড। ওখানে ইনফ্লামেশন হয়, এখানে ইনফ্লামেশন হবে না। কোথায় ইনফ্লামেশন হয়, নেক্রোসিসে। কোনটা জেনেটিক্যালি প্রোগ্রামড, অ্যাপোপ্টোসিস জেনেটিক্যালি প্রোগ্রামড। ওটা গ্রুপ অফ সেলের মধ্যে, এখানে একটাই সেলের মধ্যে হয়, এখানে সেল সাইজটা ছোটো হয় অ্যাপোপ্টোসিসে, আর নেক্রোসিসে সেল সাইজটা ছড়িয়ে পড়ে একটুখানি। আর ওখানে কোনো রকম ইনফ্লামেশন, হ্যাঁ বলে দিয়েছি, সেল সুইসাইড, সেল মার্ডার, যদি মনে রাখতে পারে ভালো। সেল মানে অ্যাপোপ্টোসিস মার্কার হচ্ছে অ্যানেক্সিন 5, আর ওটা হচ্ছে প্রোপিডিয়াম আয়োডাইড। প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে আমাদের ফেইলড অ্যাপোপ্টোসিস হচ্ছে ক্যান্সার, ডিজিজেস ডিউ টু ফেইলড অ্যাপোপ্টোসিস, প্রোগ্রাম সেল ডেথ হচ্ছে না, আমরা সবাই জানি। একটা মরে যাওয়ার সেল, একটা সেলের মরে যাওয়ার কথা, মরছে না, তাহলে কী হবে, ক্যান্সার হবে, ঠিক আছে।
ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটের ক্ষেত্রে অ্যালজাইমার্স, অটোইমিউন, ভাইরাল ইনফেকশন যেগুলো ইনডিউস করতে পারে অ্যাপোপ্টোসিস, ঠিক আছে? মানে দরকার নেই তাও সেল মরে যাচ্ছে, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, কোনো ভাইরাল ইনফেকশন, ওই যে বললাম ফ্লিপটা ইনহিবিট করে দেবে, এইসব আর কি, ঠিক আছে? তাহলে এই হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস। আবারও বলছি, ডিফাইন ইট। অ্যাপোপ্টোসিস ইজ কল্ড প্রোগ্রামড সেল ডেথ। Second, it was first seen in C. elegans, পুরো নামটা না মনে রাখতে পারলে, containing 1090 somatic cells, out of which 131 underwent apoptosis. Third, enzyme required will be caspase. Cystin after the aspartic residue is a protease. Fourth, where is it seen? What are the changes that it's seen? Definitely the exposure of the phosphatidylserine, serine, compaction of the cell size, cell organelle, very important. ঠিক আছে, then apoptotic body release. These are the various things. Finally efferocytosis হবে, সেল ব্লেবিং, ওইটার জন্য ল্যাক করছিল, সেল ব্লেবিং হবে, এইগুলো। আচ্ছা, তারপরে আমরা কেন হচ্ছে, হাউ ওয়ার ইজ ইট সিন, এন্ডোমেট্রিয়াল লাইনিং ব্রেকডাউন হওয়া বা সিনডাক্টাইলি প্রিভেন্ট হওয়া, এন্টেরোসাইট স্লোয়িং হওয়া, কোনো রকম নন ফাংশনাল লিম্ফোসাইট, ওভার অ্যাক্টিভ লিম্ফোসাইট, এদেরকে ডিগ্রেড করার জন্য অ্যাপোপ্টোসিস হবে। দেন ইউ রাইট দ্য পাথওয়ে, দের ইজ এন initiator phase and execution phase. There is an initiator caspase and an execution caspase. Then you write initiation এর মধ্যে একটা intrinsic pathway আছে, which is occurring due to the exposure of the outer mitochondrial membrane, release of the cytochrome C, which is promoted by the Baxback and prevented by the BCL2 family. Anti-apoptotic factor, activation of the caspase 9 from procaspase 9. আরেকটা হচ্ছে extrinsic pathway, যেখানে FAS associated death ligand, FAS associated death receptor complex তৈরি করে FADD তৈরি হবে, activation of the caspase 8 and 10 from procaspase 8 and 10. It is inhibited by the flip virus. At a common pathway, the caspase 367 will be activated, DNA degradation and cell death will take place. The phagocytosis of the dead cell is known as efferocytosis. It's also known as cell suicide. It's genetically programmed. It contains no inflammation. The cell size constantly reduces. And all the opposite answer goes for necrosis, which is an ischemic process. Number of cells, cell size will increase. Inflammation will take place. Apoptosis marker, যদি লিখতে পারিস আরও ভালো, please write it down. Annexin 5 is apoptotic marker, আর ওইটা হচ্ছে আমাদের নেক্রোসিসের জন্য প্রোপিডিয়াম আয়োডাইড। অ্যাপোপ্টোসিস কোথায় হচ্ছে না? ক্যান্সারে হচ্ছে না। নর্মালি কোথায় বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে? অ্যালজাইমার্স, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি বা কোনো রকম ভাইরাল ইনফেকশন। অ্যাপোপ্টোটিক সেলের মধ্যে এই হচ্ছে আমাদের অ্যাপোপ্টোসিস, রাইট? সো ইফ ইউ রাইট up till this with a flow chart, beautiful flow chart, বললাম ইন্ট্রিনসিক, এক্সট্রিনসিক, কমন দেখিয়ে দিবি, এই সম্পূর্ণ বিষয়টা এক্সপ্লেন করবি, you get completely 4 to 4.5 out of 5 because I have experienced it already. ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস অ্যাপোপ্টোসিস, কি প্রোগ্রাম সেল ডেথ। হিউজ টপিক, ক্যান্সারে আরও পড়বো, আপাতত এইটুকু বলেই শেষ করছি। বায়োকেমিস্ট্রিতে আবার পড়বো, তো অনেক বড় একটা টপিক, ঠিক আছে? এইটুকু আই থিঙ্ক ফর ইউর ফার্স্ট সেমিস্টার, ফার্স্ট প্রফেশনাল ফিজিওলজি, শর্ট নোট অ্যাপোপ্টোসিস, এইটুকু লিখতে পারলেই যথেষ্ট। অত কঠিন কঠিন ডায়াগ্রাম দেখতে যাবে না, একটা সুন্দর ছবি হাতে এঁকে পোস্ট করবো ইন দ্য পোস্ট সেকশন, দ্য কমেন্ট সেকশন পিন করবো। দোজ আর ইন্টারেস্টেড, প্লিজ লাইক দ্যাট পার্টিকুলার পোস্ট অ্যান্ড ভালো হেল্পের জন্য দেখে নিবি, ওই পার্টিকুলার ফ্লো চার্টটা এক্সামে দেবে। আর যেগুলো যেগুলো বললাম যারা নোট করেছিস খুব ভালো, আর নইলে আমি আবারও বলছি, আই স্পিক আ লট ফাস্টার দ্যান ইউজুয়াল, সো মেক দ্য ভিডিও ইন 0.5x করে আস্তে আস্তে তুই দেখ, ঠিক আছে? কালকের ক্লাস হচ্ছে মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট, মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট পড়াবো, অ্যান্ড দেন membrane potential পড়াবো, that would be the almost membrane potential and cellular fluids. 3 more classes on general physiology, then we start with we will start with on what is requested. Our sequence wise we should start biochem, but you know every person, now I cannot teach you the entire MBBS, right? And I'm also a student. Every person has a speciality. আর আমার যতটা মনে হয়, because I am
constantly studying 3 subjects. So I have almost learned and remembered all of it. Okay. But if I don't know what's my speciality on which subject I teach better. অ্যানাটমিটা দেখতে না একটুখানি পেল লাগছে, কারণ বোর্ডটাও ঠিকঠাক ক্যাপচার হচ্ছে না, ট্যাবে দেখালেও খুব বিচ্ছিরি আসছে। স্যার একটু বেটার কিছু আমি ব্যবস্থা করবো when I do the anatomy classes. ফিজিওলজিতে এরকম করে হয়ে যাচ্ছে, বায়োকেমিস্ট্রিটা খুব একটা সমস্যা হবে না, এরকম করেই বলবো। তোরা ফ্লোচার্ট করে করে লিখবি, নোটস নিবি, কারণ আমি চাই না যে অ্যানাটমি না ড্রয়িং করলে আমি কিছু ফিজিওলজি যখন সিস্টেমগুলো পড়াবো একটু ড্রয়িং লাগবে। ঠিক আছে, আমি দেখছি। So not all are good in all 3 subjects. ঠিক আছে, কোনটা আমার স্পেশালিটি I have not yet discovered, because I'm a student and I should master 3 subjects equally in order to score really well in the exams. Anyways, তো একটা ফানি ইনসিডেন্ট। সো মাই মম শি ওয়েন্ট টু দ্য ওয়াশরুম। তখন আমি সবাইকে বলছিলাম যে ছবি আপলোড করব। সো শি ওয়াজ শাউটিং ফ্রম দ্য ওয়াশরুম, ওটা ছবি নয়, ওটা পিকচার। সো শি হ্যাজ, আমি খুব দুঃখিত, আজকেও আমি অ্যাবডোমেনের ভিডিওটা আনতে পারিনি। আমি আনছি, কারণ অ্যাবডোমেন আমি কেন আনছি না, কারণ আই হ্যাভ টু এক্সপোজ আ লট অফ এরিয়া, বাট আই ট্রাই টু এক্সপোজ লেস। আমি শুধু প্র্যাকটিক্যালি ভাইভাতে কি কোয়েশ্চেন করতে পারি এবং কোথায় কোথায় তোকে প্যালপেশনটা করতে হবে, প্রবলেমটা ওখানেই হয়। ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, অস্কালটেশন, পারকাশন। অস্কালটেশন আর কি করবি সে তো বসে দেখে নিবি, প্যালপেশনটাই প্রবলেম, আর পারকাশন করতে দেওয়া হবে না। সো কনস্ট্যান্টলি না, খুব ভদ্রভাবেই একজন 2বার রিকোয়েস্ট করেছেন। আই এম সো গ্ল্যাড দ্যাট অ্যাটলিস্ট দের ইজ সাম ইন্টারাকশন। সে ঠিক আছে, আমি যেটা পারছি না সেটা নেই বলছিস, যেটা পারবো সেটা একটু বল, তাহলে ভালো লাগে। সো বা বলুন বা বলো, হোয়াট এভার, আই ডোন্ট নো ইফ হি অর শি ইজ মাই সিনিয়র, মাই জুনিয়র, অর মাই ব্যাচমেট, কে বলছো তুমি জানি না। সো এই আর কি। সো শি ওয়াজ সেইং দিস, সো আই হ্যাভ টু ইউজ হার অ্যাজ আ সাবজেক্ট, সো টুমরো আই উইল ডু ইট। আর আমি চাইছি যে জেনারেল ফিজিওলজিটা এন্ড করে করতে, আর 3টে ক্লাস আছে আফটার অ্যাপোপ্টোসিস। এই টুডে ইজ ফ্রাইডে, রাইট? টুডে ইজ ফ্রাইডে, স্যাটারডে, সরি, টুডে ইজ স্যাটারডে। সো স্যাটারডেতে অ্যাপোপ্টোসিস, 3 more classes, সানডে, মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডেতে আমি ওই অস্কি ফিজিওলজি ক্লাস 10 এন্ড আপ জেনারেল ফিজিওলজি, অস্কিটাও শেষ হয়ে যাবে। তারপরে একটা সুন্দর, তারপরে আমি ভাবছি ইমিডিয়েটলি বায়োকেমে না ঢুকে আই উইল ট্রাই টু গিভ হেমাটোলজি ভাইভা কোয়েশন, সব বলে দেবো, 2-3টে ভিডিও দেবো, সব বলে দেবো। ঠিক আছে, নাহলে তো ভিডিওটা লং হয়ে যাবে, 30 মিনিটসের ঊর্ধ্বে চলে যাবে। সো এটা অত বেশি বড় ভিডিও আনবো না, তাহলে তোরা কেউ দেখতে চাইবে না। হেমাটোলজি পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 পুরোটা বলে দেবো, যেগুলো আসে ভাইভাতে কী করবে, ক্রস কোয়েশ্চেনিং কী করবে, আর প্র্যাকটিক্যালটা তোদের ব্যাপার। যত প্র্যাকটিস করবি ভালো, স্মিয়ারগুলো বাড়িতে প্র্যাকটিস কর, কিনে প্র্যাকটিস কর, যেটা দেখে নে কী করবি। তো ফাইন, দ্যাটস ইট ফর টুডে। অ্যান্ড এখন আমি বলা আবার শুরু করেছি। এটা একটু না বললে কীরকম একটা লাগছে, একটু হ্যাঁ ভাবছে যে হ্যাঁ এর সাবস্ক্রাইবারের দরকার নেই, আমার খুব দরকার। সো প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। বেশি বেশি করে শেয়ার কর, কারণ কি আমি চাই যে অনেক দূর পর্যন্ত ভিডিওগুলো যাক, যারা একদম কোনো সাবস্ক্রিপশন নিতে পারে না। অনেকে আছে, many people, বলছি that is a huge respect to them, those who are continuing with MBBS despite any economical, financial, whatever problem they are having. আমি এতটাই রেসপেক্ট করি তাদের। সো এটাই। সো আই ওয়ান্ট